الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian terakhir kita di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 44, surat Al-A'raf ayat 44. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 45, di surat Al-A'raf ayat 46 dan 47, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 48. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Wa bainahuma hijab. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 45 ini, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan summa wasafahum biqaulih. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan sifat-sifat mereka. Siapa sifat-sifat mereka? Di 2 pekan yang lalu kita telah jelaskan ketika orang-orang penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka bahwa kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, dan apakah kalian wahai penduduk neraka telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Orang-orang yang masuk dalam neraka mengatakan qalu na'am, betul. Dulu sudah datang orang menyampaikan A, B, C, D, bahwa orang yang beriman akan diberikan pahala, orang yang berdosa akan diberikan iqab sanksinya, yang berpahala masuk ke dalam surga, yang diberikan iqab dimasukkan ke dalam neraka. Betul. Fa'adzana muadzinun, lalu ada suara mengatakan bahwa itu semua laknat bagi mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Nah, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka itu Allah sifati. Summa wasafahum biqauli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang penduduk neraka itu dengan firman-Nya, alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka-mereka itu yang senantiasa menghalang-halangi orang di dalam jalan Allah. Yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Dan mereka mengharapkan jalan yang lurus ini, jalan ketaatan ini, jalan keridhaan Allah ini, mereka inginkan iwajan, berliku-liku, berbelok-belok. Wahum bil akhirati kafirun, dan penduduk neraka tersebut dulu di dunia bil akhirati kafirun, mereka kafir, tidak mempercayai atas adanya hari pembalasan, hari akhirat dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Jadi di ayat 45 ini Allah menjelaskan kepada kita ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi orang lain dalam kebaikan. Senantiasa menghalang-halangi orang lain untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya di dalam surat Al-Ma'un Allah Ta'ala mengatakan wa yamna'unal ma'un. Mereka senantiasa menghalang-halangi orang lain di dalam memberikan kebaikan. Wa yamna'unal ma'un dari kalimat mana'a, menyetop, menghalangi, ya, melarang. Wa yamna'un al-ma'un, orang-orang melarang orang lain untuk memberikan kebaikan, kebajikan kepada orang lain. Ada, ini contoh Pak, ada orang yang ingin bersedekah lalu kita mengatakan tidak perlu sedekah, tidak perlu sedekah. Age wong itu ketagihan dengan sedekah kamu, age wong itu berharap dengan sedekah kamu. Akhirnya orang yang ingin sedekah tadi mengurungkan niatnya Pak, mengurungkan niatnya. Padahal dia melarang orang lain bersedekah bukan karena efek positifnya, tapi yang diinginkan efek negatifnya.
Aku takut kalau ini sedekah laju banyaklah pahala dia dari pahala aku. Aku takut kalau ini sedekah dicintai oleh masyarakat sedangkan aku tidak karena aku kikir pelit alias getah basa dan lain sebagainya. Akhirnya banyak upaya dia untuk menghalang-halangi orang lain di dalam melakukan kebaikan. Contoh, ada orang Bapak Ibu ya, kepengen membantu misalnya saudara kita yang ada di Palestina. Lalu ada saja orang mengatakan tidak perlu mulai fitnah di mana-mana, agi duitnya tidak sampai, duitnya dipakai oleh uangnya, tidak amanah dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang ingin sedekah tadi Pak, ingin menyalurkan hartanya untuk saudara-saudara kita di Palestina, akhirnya mengundurkan diri, urung dia, mengurungkan niatnya. Kenapa? Terhasut oleh bujuk rayu orang yang ingin bersedekah. Yang ini mohon maaf, jangan-jangan masuk pada kategori alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi orang lain untuk berjalan di jalan Allah, menghalang-halangi orang lain untuk berjihad di jalan Allah, untuk melakukan kebajikan. Pak, masalah sedekah, kita sedekah Allah sudah mencatat pahala sedekah kita. Masalah sedekah kita disalahgunakan, sedekah kita dikorupsinya, sedekah kita diambilnya dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sedekah kita sudah tercatat di sisi Allah ketika kita memberikan sedekah ini buat saudara-saudara saya. Tercatat sudah sedekahmu sampai atau tidak sampainya sedekahmu atas mereka. Allah sudah mencatatnya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu amalan tergantung niatnya, dan apa yang dia niatkan itulah yang akan dia dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun yang akan didapatkan oleh seseorang, maka itu tergantung atas niat yang sudah dia niatkan. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Jadi ada dua kategori sini Pak. Pertama, menghalang-halangi orang lain di jalan Allah. Yang kedua, mengharapkan jalan lurus itu berliku-liku. Mengharapkan jalan yang lurus yang mudah itu jadi berliku-liku. Sehingga orang yang ingin mentaati Allah jadi pikir sekian kali, ya alangkah saronyo, alangkah susahnya, alangkah ininya, alangkah itunya. Wa yabghunaha iwaja, menginginkan jalan yang lurus itu berliku-liku. Dia mempersulit orang lain, mempersulit orang lain. Dan yang ini Pak, mohon maaf, perlu kita mengintrospeksinya, perlu kita mengevaluasinya. Karena ada perkataan orang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Na'udzubillah. Takut masuk di bab ini dia. Takut masuk di bab wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Seharusnya yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, yang bisa dipermudah kenapa dipersulit. Ini kadang dibalik. Yang bisa dipersulit kenapa dipermudah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Selagi memang ketika dipermudah betul tidak melanggar syariatnya, dipermudah tidak ada larangan, tidak ada aturan yang dilanggarnya, maka permudah. Jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Ini wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mereka menginginkan jalan ketaatan, mereka menginginkan jalan yang lurus menuju ridha Allah itu kalau bisa jangan lempeng, jangan lurus. Kenapa? Kalau lurus mudah wong jalan ini. Bikin berliku-liku. Bikin belok kanan, belok kiri.
jalan dekat jurang sana, jalan dekat jurang sini, sehingga orang yang ingin melewati jalan yang lurus tersebut mikir ratusan kali, aku takut gagek mak ini, aku takut agek mak itu. Ujung-ujungnya tidak jadi apa yang dia niatkan, karena memang orang tersebut telah meniatkan jalan tersebut berliku-liku. Contoh Pak, ini contoh mempersulit gawian wong ini contoh. Menikah Pak, menikah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita menikah itu mudah, tidaklah sulit. Menikah itu murah, tidaklah mahal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menikah, aulim walau bisa. Sudah, kalau sudah nikah, cukuplah kamu buat walimah, potongkan satu kambing jadilah. Ini mohon maaf kadang setelah menikah 3 hari 3 malam pesta di hotel, dan duitnya tidaklah sedikit itu Pak. Membuat orang yang ingin menikah, para bujang-bujang ini ingin menikah, berpikir puluhan kali bahkan ratusan kali, aku belum punya modal yang cukup. Bisa jadi nanti dia pinjam uang sana, pinjam uang sini, jangan-jangan pinjam uangnya via riba lagi misalnya, na'udzubillah. Maka ini kan bisa jadi mempersulit apa yang telah dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama seperti mahar wanita. Nabi SAW mengatakan wanita itu yang paling berkah adalah wanita yang paling murah maharnya. Wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling murah maharnya. Bukan murahan lain. Kalau memang ada seorang laki-laki bagus akhlaknya, imannya bagus, dia bertanggung jawab, kita lihat ini bagus budak ini, imannya bagus, akhlaknya bagus, bertanggung jawab, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Kita katakan, kau ada tak duit 100.000 be? Ngapo? Cukuplah 100.000 itu kau jadikan mahar untuk anak gadis aku. Ini kadang mohon maaf maharnya banyak nian, banyak nian. Sudahlah minta emasnya sekian puluh gram, bahkan sekian ratus gram, bersuku-suku kalau bahasa kita. Lah sudah itu minta kebunnya pulo, minta tanahnya pulo, minta itu, minta ini, belum lagi antar-antarannya. Akhirnya banyak bujang-bujang kita jadi bujang tua. Bukannya tak galak nikah Pak, bukan main Pak, sudah di ujung kepala ini. Tapi tidak punya modal, kasihan Pak. Yang bisa dipermudah, akhirnya dipersulit oleh kondisi orang-orang yang sekitarnya. Maka permudahlah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nikah itu cukup ada cukup ada sepasang pengantin, ada wali perempuannya, wali nasab perempuan, lalu kita siapkan maharnya, lalu ada 2 saksi dari pihak laki-laki yang adil, lalu aja ijab kabul, sirah ijab kabul, selesai. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut, tunai, selesai. Tidak pacak tunai, utang be boleh. Saking mudahnya itu Pak. Ya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut, utang boleh Pak, serius. Saking mudahnya. Utang lagi mudah, utang lagi boleh, apalagi tunai. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai membuat jalan yang halal ini berliku-liku. Jangan sampai jalan yang lurus ini, jalan yang baik ini susah orang menjalininya. Dikhawatirkan termasuk pada kategori wayabaghunaha iwaja. Mereka menginginkan jalan yang lurus itu jalan yang berliku-liku, sehingga tadinya mudah menjadi sulit untuk dilalui. Wahum bil akhirati kafirun. Dan ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka yaitu bil akhirati kafirun. Mereka tidak mempercayai, kafir dia tentang kondisi hari akhirat. Dia tidak percaya bahwa setelah nanti dikubur ada hari kebangkitan, tak percaya.
Dia juga tidak percaya bahwa di akhirat nanti akan dihadirkan semua amalan yang dia kerjakan, amalan baik maupun amalan buruk yang dikerjakan dulu semasa hidupnya dihadirkan. Tidak percaya. Kalau itu juga dia tidak percaya, berarti dia juga tidak percaya amalan tersebut akan dibalas sesuai dengan amalan. Gawian sesuai dibalas akan sesuai dengan amalan. Yang baik diberikan kebaikan, yang buruk diberikan keburukan. Tidak percaya. Pada ujungnya mereka tidak percaya surga dan neraka. Dan ini adalah kondisi akhirat dan mereka tidak mempercayainya. Wabil akhirati kafirun, mereka tidak mempercayai urusan-urusan akhirat. Adapun kita orang-orang yang beriman, ya, urusan akhirat kita mempercayainya, bahkan termasuk pada rukun iman yang mesti kita percayai, ya. Mesti kita percaya. Itu apa? Pertama percaya kepada Allah, ya, iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasulnya. Yang ketiga iman kepada para malaikat. Yang keempat iman kepada para nabi, para rasul. Yang kelima iman akan datangnya hari kiamat. Dan yang keenam iman akan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ya, di ayat ke-45 tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang akan penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Masuk kita pada ayat ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bainahuma hijab. Wa bainahuma hijab. Huma di sini balik ke mana? Balik ke surga dan neraka. Dhamir yarji'u ilal jannati wan nar. Wa bainahuma hijab. Di antara surga dan neraka itu ada hijab. Apa yang disebut hijab? Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan hijab di sini adalah hajizun. Hajizun wa huwa surun bainahuma. Yaitu batasan yang jelas, kata Ibnu Katsir, antara surga dan neraka. Wahuwa surun, seperti tembok raksasa. Bainahuma, yang ada di antara surga dan neraka. Tembok di antara surga dan neraka yang memisahkan antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijab. Wa yuqalu lahu al-a'raf. Maka tembok tersebut disebut dengan al-a'raf. Al-a'raf itu tadi kalimat ini diambil lalu menjadi nama surat yang kita bahas ini, Pak. Kan surat ini surat Al-A'raf. Wa yuqalu lahu Al-A'raf. Maka pagar tersebut, tembok besar tersebut disebut juga dengan kata Al-A'raf. Kata Al-A'raf. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa di ayat ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa bainahuma hijab, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di antara surga dan neraka itu ada hijab. Lamma dzakara ta'ala mukhatiban ahlal jannati ma'a ahlin nari. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penduduk surga dan penduduk neraka, nabbaha anna bainal jannati wan nari hijaban. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian bahwa di antara surga dan neraka itu ada hijab. Ay al-hajizul mani'u min wusuli ahlin nari ilal jannah. Batasan yang dibatasi bahwa orang-orang neraka yang masuk neraka tidak pacak pindah ke dalam surga. Batasan yang dibatasi bahwa penduduk neraka tidak bisa pindah menuju neraka, menuju surga. Nah, Bapak Ibu hadirin, Ibnu Jarir di dalam kitabnya mengatakan, menjelaskan tentang hijab itu. Wa huwa surul ladzi qala Allah Ta'ala. Ibnu Jarir mengatakan bahwa hijab tersebut maksudnya adalah benteng di antara surga dan neraka, yang mana Allah Ta'ala mengatakan fadaraba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qablihi al-azab. Bahwa benteng tersebut, Pak, di sisinya ada sisi rahmat,
di sisi yang lain ada sisi azab. Sisi rahmat yaitu sisi menghadap ke surga, dan sisi azab yaitu sisi menghadap ke neraka. Kan benteng itu punya dua sisi. Sisi timur dan sisi barat lah, kita anggap begitu. Sisi timur di sini ada rahmat, nah di sini penduduk surga. Sisi azab di situ sisi azab untuk penduduk neraka. Itu menurut Ibnu Jarir dalam kitabnya. Ma'asyiral hadirin, dan beliau mengatakan wa huwal a'raf, dan itulah benteng tersebutlah yang disebut dengan al-a'raf. Apa itu al-a'raf? Dari segi bahasa Pak, arafan itu makanul ali, tempat yang tinggi. Makanya urf itu Pak, kalau ayam jantan di atas ini jenggernya apa namanya itu? Jengger itu disebut urfuddik, jengger ayam jantan. Kenapa? Karena jengger tersebut berada di posisi teratas, maka disebut urfuddik atau arfuddik. Jenggernya ayam jantan itu kan terletak di atas kepalanya, bukan di bawah kaki. Kenapa dikatakan arfuddik? Karena dia berada di atas. Maka al-a'raf adalah tempat di mana tempat tersebut tinggi. Kenapa tinggi? Karena benteng yang Allah Subhanahu wa taala buatkan. Benteng yang Allah siapkan untuk membedakan di mana surga dan di mana neraka. Nah, ma'asyiral hadirin, di ulama yang lain mengatakan, contoh misalnya As-Siddi, ya, As-Siddi ulama berkata, innama summiyal a'rafu a'rafan li'anna ashabahu ya'rifuna nas. Kenapa al-a'raf itu disebut a'rafan? Karena diambil dari kalimat a'raf, urf, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kenapa mereka saling mengenal? Karena tadi orang-orang a'raf itu saling mengenal, punya ciri masing-masing Pak. Ciri orang-orang yang beriman dan ciri orang-orang yang tidak beriman. Apa fungsi al-a'raf itu Pak? Pak, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ikhtalafat ibaratul mufassirina fi ashabil a'rafi minhum, dan para ulama berbeda pendapat, ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang akan berada di al-a'raf itu, di benteng atas itu, sebelum turun ke surga atau sebelum turun ke neraka. Kata para ulama, kulluha qaribatun tarji'u ila ma'na wahid. Semua kata-kata para ulama itu, para mufassir itu, satu kata, balik pada satu kata. Apa itu? Wa huwa annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang-orang yang baik buruknya sama, seimbang Pak. Kalau orang yang baiknya lebih banyak daripada buruknya, penduduk surga. Kalau buruknya lebih banyak daripada penduduk neraka, kalau buruknya lebih banyak daripada baiknya, penduduk neraka. Ini baik buruknya balance, seimbang. Baiknya 10, jahatnya 10, seimbang. Maka kata para ulama, annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka itu yang baik buruknya sama, seimbang. Nassa alaihi Huzaifah mengatakan demikian, wa Ibnu Abbas juga mengatakan demikian, wa Ibnu Mas'ud juga mengatakan begitu, wa ghairu wahidin minas salaf, dan banyak lagi, bukan hanya satu, banyak sekali para salaf mengatakan bahwa al-a'raf itu tempat bagi orang yang surga baik buruknya seimbang. Lalu nanti kemana ujungnya ini? Dan kata para ulama, nanti ujungnya ini mereka akan menunggu keputusan yang Allah putuskan. Allah putuskan orang yang seimbang tadi masuk surga kah? Atau orang yang seimbang tadi masuk neraka? Nanti diputuskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, orang-orang al-a'raf itu orang-orang yang tersaring, yang bagus galau, jeleknya dikit, langsung masuk surga. Yang buruk galau, banyak buruknya daripada baiknya, masuk neraka. Nah, ini tersaring, tidak terdeteksi, surga tidak nerima,
neraka juga tak nerima. Maka di tengah-tengah dia ni. Kenapa? Nak masuk surga dosa masih ada, nak masuk neraka kebaikan juga ada. Maka mereka di tengah-tengah. Bukan artinya mereka akan kekal di atas A'raf itu, tidak. Hanya menunggu proses saja. Kalau proses sudah selesai, Allah putuskan si fulan memang timbangan kau seimbang antara buruknya dan baiknya, tapi bisa saja kata Allah, sudah buruk-burukmu aku ampuni, silahkan masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya kata Allah, kau memang ada baik ada buruk, cuman tadi sudah kau masuklah dulu ke neraka, kurangi dulu burukmu tadi, kalaulah sudah baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang-orang A'raf tersebut akan diputuskan oleh Allah kemana arah yang akan mereka datangi, ke surgakah atau ke dalam neraka. Makanya di ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan al-a'raf itu, di atas a'raf itu ada rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Rijal itu para ulama mengatakan al-malaika. Para malaikat mengetahui ciri-cirinya, ini bakal masuk ke surga, ini bakal masuk neraka. Apa cirinya? Ya, yatala'la'u min nurihim. Orang-orang yang bakalan masuk surga berkelap-kelip cahaya yang ada pada dirinya. Lebih dominan cahaya yang keluar dari tubuhnya dibandingkan penduduk neraka yang lebih pudar, yang lebih gelap, ya, yang cahaya yang keluar dari tubuhnya. Jadi para malaikat bakalan tahu mana akan penduduk surga, mana bakalan masuk ke dalam neraka, tapi putusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna bisimahum. Dan para malaikat tahu dengan ciri-ciri orang-orang tersebut mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Dan ketika para malaikat melihat penduduk surga, calon penduduk surga ini, salamun alaikum, tenang, jangan kamu gerusak-gerusuk, tenang, salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Kenapa? Cirinya ada, ya. Para malaikat tahu ini cirinya bakal masuk surga, cirinya ada, salamun alaikum. Tapi sebaliknya, ya, kata Allah Ta'ala sini, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tapi mereka belum pacak masuk surga padahal kepengen yang masuk surga. Tapi ciri-ciri dia penduduk surga sudah ada. Salamun alaikum, keselamatan buat kalian, kata para malaikat. Tapi orang-orang yang diucapkan salam tersebut belum bisa masuk ke dalam surga. Lam yadkhuluha, mereka tidak masuk ke dalam surga dulu. Wahum yatma'un, padahal mereka amat sangat kepengen, tamak untuk masuk ke dalam surga. Kenapa demikian, Pak? Masuk di ayat 47. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika orang-orang di atas A'raf itu, Pak, menoleh kepada neraka, melihat penduduk neraka diazab, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabun nar, qalu, mereka yang ashabul a'raf yang di atas benteng itu lalu mengatakan, berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ya Allah, tolong jangan engkau jadikan aku bersama orang-orang yang zalim, yang ada di bawah, yang ada di siksa dalam neraka itu. Jangan sampai. Ya, jadi mereka meminta kepada Allah, jangan sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang zalim. Tapi ketika mereka melihat penduduk surga yang sedang menikmati indah dan nyamannya di surga, mereka amat sangat kepengen. Yatma'una lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka memang belum masuk ke dalam surga, tapi amat sangat tamak, amat sangat pengen untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika matanya melihat ke arah neraka, mereka memohon agar supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka termasuk orang-orang yang zalim, yang diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, sekali lagi ini masalah ghaibiyah, urusan ghaibiyah.
Karena urusan ini akan terjadi nanti ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, bahkan kita digiring menuju surga atau na'udzubillah menuju neraka. Jadi belum terjadi ini pada kondisi sekarang, makanya ini disebut umurun ghaibiyah, hal-hal yang gaib yang mau tak mau kita harus meyakininya, mempercayainya walaupun hal tersebut belum terjadi. Karena ini urusan ghaibiyah. Maka kalau memang demikian, mari kita memposisikan diri, Pak. Kita mau jadi penduduk surga dari awal sudah di surga, atau ingin menjadi penduduk neraka dari awal na'udzubillah sudah jadi penduduk neraka, atau misalnya 50-50, kebaikan dan keburukannya sama-sama beratnya, baik buruknya 50%, maka dia akan berada di atas a'raf. Dia berada di atas benteng tersebut, ya, surun bainal jannati wan nar, benteng di antara surga dan neraka. Tinggal dia masuk ke surga atau masuk neraka, tinggal keputusan Allah. Na'udzubillah. Ketika orang di atas a'raf itu, Pak, berdebar, saya yakin. Khawatir, takut nian kalau dia jatuh ke jurang api neraka. Makanya amat sangat jelas orang-orang di atas a'raf itu kepengen semuanya turun ke surga. Aku yakin. Masalahnya, Pak, di a'raf itu belum ada jaminan surga atau neraka kah? Surga belum ada jaminan, neraka sisip dikit laju. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman seyogyanya insya Allah berusaha dengan sekuat tenaga bahwa insya Allah aku akan masuk ke dalam golongan dari awal sudah di dalam surga, bukan dari awal lah sudah masuk dalam neraka, atau na'udzubillah pada posisi di tengah-tengah al-a'raf yang mana nanti akan diputuskan oleh Allah surga maupun neraka. Pak, siapa di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan siapa yang dimaksud orang-orang yang kebaikannya setengah dan keburukannya setengah, maka dia jadi ashabul a'raf. Di dalam hadis, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ceritakan salah satunya adalah seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah, tapi dia keluar tidak meminta izin dengan keluarganya. Dia pergi berjihad, keluar dari rumah pergi berjihad, tapi tidak minta izin dengan keluarga. Kalau dia masih ada orang tua, tidak minta izin dengan orang tuanya. Ada ibu, ada bapak, tidak minta izin sama ibu dan bapaknya, langsung keluar baik. Dan di medan jihad dia terbunuh. Di medan jihad dia terbunuh di jalan Allah. Nah, ini ada dua ini, Pak. Dia jihad mati syahid itu kebaikan, tapi dia keluar untuk pergi berjihad tidaklah minta izin, ini keburukan. Maka antara baik dan buruk ini ditimbang oleh Allah setengah-setengah, 50-50. Jadi orang yang pergi berjihad saja mati tanpa izin dari keluarganya, pergi berjihad saja dimasukkan pada kategori sahibul a'raf, ashabul a'raf, orang-orang yang ada di tengah-tengah. Makanya, Pak, di sini pentingnya ridho orang tua itu, Pak. Pentingnya ridho orang tua. Mau kemana kita izin dengan orang tua. Kalau diizinkan berangkat, kalau tidak diizinkan sudah menetaplah. Kenapa? Kalau misalnya Anda izin tidak diizinkan, lalu terjadi di tengah jalan sesuatu yang tidak Anda inginkan, padahal perihal itu bisa membuat Anda syahid misalnya di jalan Allah, maka tidak terhitung ya langsung masuk ke dalam surga, tapi bisa jadi dia termasuk orang-orang ashab al-a'raf, orang-orang yang berada di antara surga dan neraka dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ashabul a'raf, salah satu dari penduduk ashabul a'raf ini adalah orang yang bapaknya ini seorang laki-laki memiliki orang tua. Orang tua ini banyak salahnya, banyak kesalahan kepada orang, sehingga anaknya ini keluar, anaknya dibunuh oleh musuh bapaknya. Anak ini keluar dibunuh oleh musuh bapaknya, padahal anak tadi tidak tahu menahu.
Yang musuh itu musuh bapaknya, bukan musuh dia, tapi musuh bapaknya membunuh anaknya tadi. Anaknya ini kan termasuk orang yang dizolimi, terzolimi anaknya tadi. Kenapa? Tak tahu menau dengan urusan bapak, tapi ngaku aku yang dibunuh, terzolimi. Poin plus untuk anak tadi. Tapi dia belum bisa masuk ke dalam surga karena dia ada kaitan dengan orang tuanya. Orang tuanya ini melakukan keburukan, dengan keburukan orang tuanya maka anaknya terseret-seret, ya. Anaknya menjadi korban pembunuhan atas musuh orang tuanya. Kata para ulama, anak tersebut termasuk ashabul a'raf, termasuk orang-orang yang akan berada di a'raf tersebut. Walaupun kata para ulama lebih cenderung tapi anak ini akan masuk ke dalam surga karena tadi dia tidak memiliki kaitan dengan orang yang membunuhnya. Memang yang membunuhnya adalah musuh bapaknya, tapi dia tidak tahu menau atas musuh bapaknya. Dia terzolimi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebelum itu dia berada di al-a'raf, ashabul a'raf, orang-orang yang berada di atas benteng antara surga dan neraka, yang mana akan rentan sekali mereka masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadilah dulu Pak sampai situ be. Insyaallah di 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kalau lihat dari ayat ini, dan juga kita pernah menginikan bahwa kita akan lewat di sirat, dimana kalau kita lulus dalam meniti sirat tersebut kita akan masuk surga. Tetapi kalau kita gagal akan cemplung ke neraka. Nah sekarang ada lagi Arab ini yang ada persinggahan. Nah ini memang kalau kita berbicara tentang gaib ini agak sulit. Tapi agar lebih jelas kita mendengarnya, untuk lebih Ustadz bisa menghubungkan antara kedua ayat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika seseorang sudah selamat dari sirat, maka orang tersebut akan bisa dikatakan ada jaminan keamanan lah insyaallah orang tersebut dari neraka. Orang yang terjun Pak dari sirat itu penduduk neraka khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Tapi orang-orang yang punya kesalahan, dia beriman tapi dia termasuk orang-orang yang bermaksiat misalnya, tapi dia beriman, para ulama mengatakan dia tertatih-tatih melewati sirat tersebut, hampir jatuh bangkit lagi, hampir jatuh bangkit lagi. Itu menandakan dia memiliki modal. Kalau orang-orang kafir jelas lewat dikit laju, terpleset nyampak langsung ke dasar neraka. Tapi orang-orang yang punya modal iman, walaupun dia punya kesalahan, tertatih-tatih dia sampai ke ujung sirat. Nah sampai ke ujung sirat ini artinya dia punya modal, maka diseleksi lagi nih. Seleksi lagi. Maka datanglah di daerah yang disebut Al-A'raf itu, tempat yang tinggi, atau para ulama termasuk Ibnu Jarir mengatakan surun bainal jannati wan nar, benteng ya antara surga dan neraka. Nah orang-orang ini kan punya kebaikan karena tadi di tengah-tengah ketika ditimbang balance ini Pak, tidak berat kebaikannya saja lalu buruknya kurang, atau tidak berat buruknya lalu kebaikannya kurang. Ini balance nian, dan ini tidak sebanyak tidak banyak orangnya Pak yang betul-betul murni balance Pak. Ini akan ditempatkan di satu tempat yang disebut dengan Al-A'raf.
Dan tidak perlu pusing Pak, tidak perlu bingung. Mak mano inilah sudah selesai. Kita lah sudah lewat yang namanya sirat jembatan itu. Ngapa kita nak diseleksi lagi? Karena memang Anda amalan dengan dosa itu sama. Tapi kalau amalan lebih banyak daripada dosa, insya Allah tidak masuk kepada Ashabul A'raf. Ini kan contoh ini Pak, misal ini kalau boleh kita analogikan, ya contoh, mungkin dari 1 juta orang mungkin cuman Siko yang balance antara baik buruknya, betul-betul balance itu. Betul-betul seimbang antara baik buruknya, 100 kebaikannya, 100 buruknya, maka tidak bergerak dacing ini. Dacing tidak bergerak. Mungkin dari 1 juta mungkin Siko cuman, sisanya jelas keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, atau kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Tidak semua orang melewati Al-A'raf. Kan tadi sudah kita katakan bahwa Sahibul A'raf, Ashabul A'raf tadi melihat orang yang sudah masuk penduduk surga. Oh, lemak di sana. Berartilah sudah banyak yang masuk surga. Ada juga yang sudah masuk ke dalam neraka. Nah, dia ini terseleksi. Kenapa? Karena masuk surga dak pacak ada dosa dan dosanya seimbang dengan pahala. Nak masuk neraka, dia punya pahala yang seimbang dengan dosanya. Maka dia terscanning Pak. Kau udah usah kemana-mana dulu. Kata malaikat, aku dak pacak mutus kenyo nih. Aku dak pacak mutusnya. Aku nak mutus ke surga, kamu ada dosa kamu seimbang. Kalau pahala lebih banyak, dosa lebih dikit, ada SOP-nya masuklah. Ini seimbang, maka kata malaikat sidaknya ini. Kata malaikat, kau di sini dulu, aku dak tahu menau, dak pacak mutus ke kau masuk surga atau masuk neraka. Tunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah lah yang akan memutuskan, kau si fulan, dosa-dosa kau ini ku ampuni, masuklah surga. Berarti kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kau si fulan lah nakal nian, lah diingat ke berapa kali dak galak, cobalah dulu masuklah neraka dulu. Nah, ketika habis dosanya baru dipindahkan ke dalam surga. Jadi tidak ada bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Tidak ada bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Yang melewati jembatan itu bukan artinya kebaikannya lebih banyak semua dibandingkan keburukannya. Bisa saja orang yang melewati jembatan selamat sampai depan, dia baik buruknya seimbang. Makanya dia terscanning lagi. Kau kata malaikat, aku dak pacak mutuskannya nak surga nak neraka, dak pacak. Tunggu putusan dari Tuhan, baru bisa kita realisasikan putusan tersebut. Adapun orang-orang yang melewati sirat betul-betul selamat dan amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya, maka salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, dibukakan pintu surga, silakan nikmati apa yang telah Allah janjikan. Tapi orang-orang yang keburukannya lebih banyak dari pahalanya, belum sampai ke ujung lah nyampak tadi Pak, belum sampai lah di ujung lah sudah jatuh dari sirat dan masuk ke kerak api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi memang ini perihal ghaibiyah, kita tidak bisa melampaui apa yang kita bicarakan kecuali ada dalilnya Al-Quran maupun sunnah Nabi. Tapi setidaknya demikian, orang-orang Ashabul A'raf itu alladzi istawat hasanatuhu ala sayyiati, yang sama baik buruknya itu sama. Jadi tidak bisa diputuskan dulu oleh para malaikat, maka menunggu putusan dari Allah. Tapi kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, insya Allah dia termasuk penduduk surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada Pak? Jadilah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, mungkin pertanyaan saya ini agak kurang tepat barangkali. Ini pertanyaan saya begini, mengenai surga dan neraka. Masuk surga dan masuk neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kehendak Allah ini masuk surga. Nah, kalau masuk surga berarti ada hidayah atau petunjuk dari Allah. Nah, bagaimana yang masuk neraka ini? Nah, apakah ada misalnya nanti yang masuk neraka ini dia
Kalau istilah di dunia ini demo misalnya Pak Ustaz. Demo, dia protes. Nah, misalnya, kenapa engkau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk berbuat baik? Nah, kenapa saya dimasukkan dalam neraka misalnya? Nah, si fulan ini dia gara-gara masuk surga karena engkau memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Apakah ada demikian nanti di yaumil akhir? Baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ya. Kalau begitu ceritanya seakan-akan penduduk neraka yang tidak diberikan hidayah mereka protes, Tuhan tidak adil. Masa si fulan tunjuk hidayah makanya dia beribadah masuk surga, aku tidak tunjuk hidayah, mak mana aku nak ibadah ujungnya masuk neraka, tidak adil Tuhan. Pak begini, itu menurut kamu, ya. Maka yang benar itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah semuanya berikan hidayah kepada makhluknya. Tinggal makhluk tersebut nak nerimo apa tidak nerimo. Ustaz, kalau Allah lah sudah ngunjuk hidayah, tak kata istilah nerimo tak nerimo, pasti nerimo. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang mau memberikan hidayah, siapa orang yang mau menerima hidayah, dan siapa orang yang tidak mau menerima hidayah. Kan Allah tuh alimum bidzatis sudur. Allah itu maha tahu apa saja yang ada dalam hati. Kata Allah, si fulan galak dapat hidayah menakunjuk, diunjuk hidayah oleh Allah. Si fulan dak galak ngambil hidayah walaupun nakunjuk, maka kata Tuhan, untuk apa kunjuk hidayah? Dia dak galak. Dan Allah maha tahu. Nah, kalau mengatakan Tuhan dak adil tadi, karena di pikiran dia Tuhan dak tahu siapa yang galak, siapa yang dak galak. Padahal Allah maha tahu siapa yang galak nerimo hidayah, siapa yang tak galak nerimo hidayah. Nah, kalau misalnya kata orang tersebut, Tuhan kamu dak adil, sebulan kamu unjuk si kami dak. Tuhan pacak ngomong, iyo si bulan aku unjuk karena dia galak hidayah, maka kunjuk. Kau tidak kunjuk karena kau dak galak hidayah. Kira-kira pacak dak kita jawab lagi. Ayo Ustaz, dak kado-kado, kami ini kepengen juga hidayah. Allah maha tahu. Allah maha tahu tentang diri kita melebihi daripada kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menuliskan takdir itu sama sekali tidak akan pernah menzalimi sedikit pun dari hambanya. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah sama sekali tidak akan pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau orang yang tidak diberikan hidayah lalu masuk ke dalam neraka, Allah tidak zalim pada dirinya. Kenapa? Karena Allah tahu si fulan ini tak galak nerimo hidayah. Kalau tak galak, untuk apa aku unjuk hidayah. Jadi begitu. Makanya mohon kepada Allah, selalu minta kepada Allah hidayah supaya hidayah Allah berikan. Ini sholat tak galak, diajak sembahyang, payo kita sembahyang dah tak galak. Memang dianya yang tak galak nerimo hidayah, bukannya hidayah tak datang. Sama contoh misalnya begini Pak. Contoh misalnya, ada ibu-ibu keluar rumah tidak menggunakan hijab syar'i misalnya, tidak menutup auratnya. Ketika kita tanyakan, Bu kenapa tidak menutup aurat? Belum dapat hidayah Ustaz. Belum dapat hidayah. Kita bilang belum dapat hidayah mak mano. Ceramah di mano-mano sudah kita dengarkan. Uang berjilbab banyak yang sudah kita jingok. Hadis Nabi, firman Allah sudah sering kita baca. Bahkan kita muka TikTok banyak sudah kajian-kajian yang menjelaskan tentang wajibnya seorang wanita atau kita semua menutup aurat ketika keluar rumah. Tapi dia tak galak. Kenapa? Padahal hidayah lewat. Lalu lalang depan kita hidayah, tapi dia yang tak galak. Dianya yang tidak mau menerima hidayah tersebut. Jadi Allah maha tahu. Allah maha tahu. Jadi kalau ada orang yang protes, yang demo tadi, alangkah lemaknya lempar ke dalam neraka, karena memang Allah maha tahu kau dak galak hidayah, tahu-tahu di sini nyingok lemak, tahu-tahu nak minta hidayah, langsung dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Makanya banyak-banyak mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, berikanlah aku hidayah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak itu hanya pikiran kita. Di akhirat tidak ada orang yang begitu. Di akhirat tak ada orang yang protes, Tuhan kau ini. Kenapa? Karena dia tahu
Dalam dirinya aku dulu tunjuk hidayah tapi aku tidak nerima. Jadi daripada protes Allah Maha tahu. Apalagi yang ngomong bukan mulut. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat Yasin, Allah Ta'ala mengatakan bahwa pada hari itu kami tutup mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi tidak ada orang yang protes di hadapan Allah begitu, karena dia tahu bahwa memang salahnya terdapat pada dirinya, bukan dari Allah. Kenapa Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman yang disampaikan diriwayatkan oleh Nabi SAW, inni haramtuz zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman, dan aku pula menjadikan haram atas kalian kezaliman tersebut. Fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Allah mengharamkan atas dirinya melakukan kezaliman. Jadi tak akan pernah Allah zalim kepada seseorang, ya, karena ketika Allah tidak berikan hidayah lalu orang itu masuk ke dalam neraka, Allah tidak memberikan hidayah atas kepadanya karena orang tersebut yang tidak mau menerima hidayah. Maka Allah putuskan untuk tidak memberikan hidayah kepada orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.